إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اسٹوڈنٹس، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الکوثر کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پڑھنا سیکھیں گے، اور ہم اس سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کو انشاءاللہ عز و جل تلاوت کے انداز میں بھی پڑھنا سیکھیں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں اپنے سبق کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اس لفظ کے اندر آپ نے نون کے اوپر گنہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون جب بھی مشدد ہوتا ہے نون کو گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں نون کے اوپر تشدید لکھی ہے، اور نون کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے تو اس کو گنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں گنہ ہوگا انا، اور اسی طرح نون کو لمبا کریں گے 3 الف کے برابر، یہاں مد ہوگی. انا، اس طرح سے یہاں مد کریں گے 3 الف کے برابر. اعطیناک الکوثر، حمزہ زبر عین، طا زبر یا، طوی، اعطوی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف زبر لام، کل، اعطیناکل، کاف زبر واو، کو، اعطیناکل کو، سا زبر سا، اعطیناکل کوثر، را زبر را، اعطیناکل کوثر. حمزہ کو آپ نے عین کے ساتھ ملانا ہے، تو عین کی آواز آئے گی اور طا ہے، طا کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تئی نہیں، طوی، طا کو موٹا کرنا ہے. اور اسی طرح نون کو لمبا کرنا ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. اعطینا، نا 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. اور اسی طرح یہاں یہ جو کاف کے بعد واو ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. اعطیناک الکوثر، کوثر، اسے کوثر اس طرح نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو واو ہے یہ مدہ کا نہیں ہے، یہ لین کا ہے. اس وجہ سے اس واو کی وجہ سے کاف کو لمبا نہیں کیا جائے گا. کاف کو ہم کھینچیں گے نہیں، یہاں مد نہیں کریں گے، کیونکہ واو مدہ کا نہیں ہے بلکہ لین کا ہے. تو وقف کریں گے، اس کو پڑھیں گے اعطیناک الکوثر. را کو ساکن کر دیں گے وقف کے اندر، اور وقف کی حالت میں جب را کو ساکن کریں گے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پوری آیت کو دیکھیں ذرا. انا اعطیناک الکوثر. آگے دیکھیں، فصل لربک وانحر. فصل لی، فا زبر فا، صاد زبر لام، صل، فصل لام زیر لی، فصلی، فصلی. صاد کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، صاد موٹے حروف میں سے ہے، اس وجہ سے صاد کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. لام زیر لی، فصلی لی، فصلی لی. را زبر با، رب، با زیر بی، رب،
बी, रॉ को मोटा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर दबर है, रॉ पर जब दबर होता है, रॉ पर दबर हो तो रॉ को मोटा किया जाता है। काफ दबर का, रब्बिका, फसल्ली रब्बिका, वाओ जबर नून, वन हा जबर रॉ, हर, वन हर, वन हर, ये जो नून है इसे गुन्ना नहीं किया जाएगा, वन हर इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इस नून को बिना गुन्ना किए पढ़ेंगे, वन हर, फसल्ली रब्बिका वनहर, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे आखिर से, इस रॉ को भी मोटा करके पढ़ा जाएगा, जब वक्फ करेंगे इस रॉ को भी मोटा करके पढ़ा जाएगा। और ये जो तीसरी आयत मुबारक के अंदर आखिर पे रॉ है इसको भी आपने वक्फ के दौरान मोटा करके पढ़ना है, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। पूरी आयत को देखें, फसल्ली रब्बिका वनहर, अक्सर तलबा यहाँ नून पर गुन्ना कर देते हैं, वनहर, तो आपने इस तरह से नहीं पढ़ना, गुन्ना नहीं करना, यहाँ नून पर गुन्ना नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे वनहर, वनहर। जब भी नून साकिन के बाद हा आ जाएगा तो वहां गुन्ना नहीं होगा, तो इसे पढ़ेंगे वनहर। आगे देखें, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्ना नून पर गुन्ना होगा क्योंकि नून मुशद्दद है। मैंने यहाँ भी जिक्र किया था कि जब भी नून मुशद्दद होता है, नून पर तशदीद आती है तो नून को गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ भी नून को गुन्ना करें, इन्ना शानिअका, शानिअका, शीन दबर अलिफ, शा नून देर नी, शानी, हमजा जबर आ, शानिआ, काफ जबर का, शानिआ का। जो लफ्ज़ मुश्किल होता है मैं उसको हुज्जे भी कर देता हूँ, इस वजह से लफ्ज़ों के हुज्जे करके पढ़ें तो पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, तो आप लफ्ज़ों के हुज्जे कर लिया करें जो लफ्ज़ मुश्किल लग रहा हो। इन्न शानिआ का, शानिआ का क्या पढ़ना है, शानिआ का। अक्सर तलबा ये लफ्ज़ गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ देते हैं शानिया का, शानिया का नहीं पढ़ना, निआ का, हमजा पढ़ना है, यहाँ या नहीं है, गौर से देखें, यहाँ हमजा लिखा है, यहाँ या नहीं लिखा, इसको हमजा पढ़ना है, या नहीं पढ़ना, शानिआ का पढ़ना है, शानिया का नहीं पढ़ना, तो इस चीज का भी ध्यान कीजिएगा। इन्न शानिआ का हुवल अबतर, हुवल अबतर, हा पेश हु, वाओ जबर लाम वल, हुवल, हमजा जबर बा अब, हुवल अब, अब बा को हिलाएंगे, ता जबर ता, हुवल अब ता, रॉ पेश रू, हुवल अब तारू, वक़फ़ करेंगे, रॉ को साकिन कर देंगे और रॉ को पुर करेंगे, वक़फ़न, हुवल अब तर। पूरी आयत को देखें, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब इस मुकम्मल सूरह मुबारका को तिलावत के अंदाज में भी पढ़ना सीख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर फरमा दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।